آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئے بھارت کا نظریہ قربانی، رحم دلی، بے پناہ صلاحیت، بہادری اور دلیری کا امتزاج ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ عالمی امن کو بڑھاوا دیا ہے اور جنگ کو آخری متبادل تصور کیا ہے۔ وزیر اعظم مسلح افواج کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے کرگل گئے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ نئے بھارت کی ترقی میں آتم نربھر بھارت کا اہم رول ہے۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے، اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ ترقی پذیر ملکوں کا ساتھ دے گا اور اقوام متحدہ کے مؤثر ہونے کو مستحکم بنانے کی اپیل کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے بھارت کے اپنے اس نظریے پر زور دیا ہے کہ بھارت صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ قربانی، پیار، محبت، رحم دلی، بے پناہ صلاحیت، بہادری، دلیری اور دانشمندی کا امتزاج ہے۔ جناب مودی نے آج کرگل میں مسلح افواج کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں مختلف تہذیبیں وجود میں آئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن بھارت کی تہذیب ہر ممکن چیلنج پر عبور حاصل کر کے ہمیشہ فعال رہی۔ وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے ملک کے مسلح افواج کی ستائش کی کہ دیش بھکتی دیو بھکتی کے مساوی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ کرگل کی فتح والی اس سرزمین سے ہم وطنوں اور دنیا کو دیوالی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان کے ساتھ ایسی ایک بھی جنگ نہیں ہوئی کہ جہاں کرگل میں فتح کا پرچم نہ لہرایا گیا ہو۔ جناب مودی نے کہا کہ دیوالی کا مطلب دہشت کے خاتمے کا جشن ہے اور کرگل نے اسے ممکن کر دکھایا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ فورسز نے کرگل میں دیوالی پر دہشت گردی کے ایک بڑے وسیلے کو پسپا کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے فوج کی بے مثال بہادری کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ جب ملک کے سپاہیوں کا سر ہمالیہ کی مانند بلند ہوتا ہے تو ملک کو ان پر فخر ہوتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج پورا ملک بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بحریہ کا نیا پرچم سامراجیت سے دور ہونے کی سمت ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھترپتی شیواجی کی بہادری کی علامت اب بحریہ کا نیا پرچم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک اب نوآبادیاتی طرز فکر کے چنگل سے باہر نکل رہا ہے اور راج پتھ کو کرتویہ پتھ کا نام دیا جانا اسی عزم کی ایک علامت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ جنگ کو آخری ہتھیار مانا ہے اور عالمی امن کی وکالت کی ہے۔ وزیر اعظم نے ساتھ ہی زور دے کر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی بھارت پر بری نظر ڈالے گا تو ملک کی تینوں مسلح افواج منہ توڑ جواب دیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برہموس سپر سونک میزائلوں سے لے کر تیجس لڑاکا جیٹ طیارے بھارت کی نئی پراعتماد طاقت کی کچھ مثالیں ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ جہاں ایک طرف نیا بھارت درآمدات کو کم کر رہا ہے وہیں دوسری طرف ووکل فار لوکل اپنے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ حقیقی معنی میں بھارتی شہریوں کے جذبے کی ایک نئی بلندی ہے۔ جناب مودی نے آتم نربھر رہنے کا سنکلپ لینے پر مسلح افواج کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب ہمارے جوان بھارت میں بنے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اس سے نہ صرف انہیں فخر کا احساس ہوگا بلکہ دشمن کو شکست دینے میں حیرت کا عنصر بھی شامل ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں سپاہیوں کی سہولت کے لیے سرحدی علاقوں میں اعلیٰ تکنیک کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 8 سال میں سرکار نے مسلح افواج میں اصلاحات پر خاص توجہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن بھاگیداری کے ساتھ بھارت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے جذبے کے ساتھ ہر سماجی برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر شہری ملک کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں میں براڈ بینڈ رابطوں سے لے کر ملک میں 80,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپ اداروں اور اسرو کی جانب سے مختلف سیٹلائٹس خلا میں چھوڑے جانے تک ہر شعبے میں بھارت ترقی کر رہا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ ہر سپاہی کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ بھارت 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے اور پچھلے 8 سال میں 5 مقام اوپر آ گیا ہے۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی آج پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار بدی پر نیکی کی فتح کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔
इस मौके पर लोग घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात पर चिरागां करते हैं और दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दिवाली खुशी और जश्न का त्यौहार है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हर एक की खुशी और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार बाहमी ताउन और हम आहंगी के जज्बे को और ज्यादा मजबूत बनाने का मौका भी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली की रोशनी इल्म का मजहर है जो बातनी अंधेरे और बैरूनी जहालत दूर करती है। सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि महरूम तबके की मदद का जज्बा लोगों के जहनों में परवान चढ़ता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो शुभ और लाभ की रिवायत को जारी रखें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि दीपावली राम राज्य की अहमियत को उजागर करती है जो मेहरबानी फैज रजा हुक्मरानी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भगवान राम की नेक और सालेह जिंदगी में यकीन को ताज़ा करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये रोशनियों का त्यौहार हर एक की जिंदगी में अक्ल फहम, नेकी, खुशहाली और अमन लेकर आएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर सभी लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि दिवाली रोशनी और तवानाई के साथ मुंसलिक है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस त्यौहार से लोगों की जिंदगी में खुशी, मसर्रत और खुशहाली आएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिवाली के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब अमित शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि रोशनियों का यह त्यौहार सभी की जिंदगी में खुशी, सेहत और खुशहाली लाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा तरक्की पजीर मुल्कों का साथ देगा। साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मुअस्सिर होने के सिलसिले को मुस्तहकम बनाए जाने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मेंबर की हैसियत से भारत ने जो रोल अदा किया है उससे मौजूदा चैलेंजों से निपटने के लिए मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के हमारे उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम, कानून की अमलदारी और मुनसिफाना और मुसावियाना बैनुल अक़वामी निज़ाम पर तवज्जो मरकूज की है और इसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की इफ़ादियत को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बानी मेंबर होने के नाते भारत उसके मकासद और उसूलों का पाबंद है। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि रियासत में 9 वाइस चांसलरों को इस्तीफा देने की गवर्नर की हिदायत कानून के मुनाफी है और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि यह फितरी इंसाफ से महरूम रखने का एक मामला है और गवर्नर की जानिब से ऐसे इख्तियारात का इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है जिनका वजूद ही नहीं है। आज पलक्काड में नामनिगारों से खिताब करते हुए रियासत के वजीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट में ऐसी कोई शिक नहीं है कि जिसके तहत चांसलर वाइस चांसलरों को उनके ओहदे से हटा दे। जनाब पिनाराई विजयन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तकर्रुर को रद्द करने का जो हुक्म दिया था वो सिर्फ उसी केस के लिए था और इसके इतलाक दीगर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गवर्नर मौसूफ के इस कदम के पीछे सियासी मकासद कारफरमा हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने इल्जाम लगाया है कि केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन सियासी फायदे के लिए अदलिया की छवि खराब कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। जनाब मुरलीधरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामीर करने पर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ताल्लुक से उन्होंने जो रायज़नी की है वो तौहीन आमेज और जज साहिबान की दानिशमंदी पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गलत काम को दुरुस्त करने के बजाय पिनाराई विजयन रियासत के गवर्नर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत का नजरिया कुर्बानी, रहमदिली, बेपनाह सलाहियत, बहादुरी और दिलेरी का इम्तिजाज है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा आलमी अमन को बढ़ावा दिया है और जंग को आखिरी मुतबादिल तस्वुर किया है। वजीर-ए-आज़म मुसल्लह अफवाज के साथ दिवाली मनाने के लिए करगिल गए हुए हैं। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा है कि नए भारत की तरक्की में आत्मनिर्भर भारत का अहम रोल है। रोशनियों का त्यौहार दिवाली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर-ए-आज़म ने लोगों को मुबारकबाद दी है और वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा तरक्की पजीर मुल्कों का साथ देगा और अक़वाम मुत्तहिदा के मुअस्सिर होने को मुस्तहकम बनाने की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।